ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മളന്ന് വായിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. श्रीदेवी माताजी वाइक्यम. हरे कृष्ण. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. हरे कृष्ण. गीता माताजी കൂടി വായിക്കും. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. സാവിത്രി മാതാജി എന്റെ വിവർത്തനം മലയാളത്തിൽ വായിക്കും. ഉണ്ടോ? ബുക്കുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന പ്രഭുജി വിവർത്തന. അതെ. വേദങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണോ? ഓക്കെ. വിവർത്തനം. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വേദങ്ങൾ പരാമർശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of God. വേദം ഭഗവാന്റെ സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് മുഴുവനെ ഭഗവാന്റെ സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ. സമാധിദേവം സുഹിതാവതാരം, സുഹിതാവതാരം സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. കോൺസിക്വന്റ്ലി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓൾ പെർവേഡിങ് ട്രാൻസെൻഡ് ഇസ് എറ്റേൺലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ആക്സസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിൽ, നമ്മളുടെ സാക്രിഫൈസിൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മ or the necessity of work for the satisfaction of Krishna only is more expressly stated in this verse. അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വേഴ്സിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു
യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനം അല്ലേ? ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനം. നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മ. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മ മീൻസ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ, യജ്ഞപുരുഷൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണല്ലോ, ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അതാണ് ഇവിടെ, അതിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വേഴ്സിൽ. If you have to work for the satisfaction of the Yajna Purusha, Vishnu, then we must find out the direction of work in Brahman or in the transcendental Vedas. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രകാരം, വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചുള്ള പോലെ, നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള പോലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിച്ചില്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നീക്കേണ്ടത്. യജ്ഞപുരുഷൻ വിഷ്ണുവാണ്. ആ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഈ വേദങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യജ്ഞപുരുഷനാകുന്ന വിഷ്ണുവിന് പ്രീതി വരുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ വേദാസ് ആർ therefore codes of working directions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് വേദം? കോഡ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു രാജ്യത്തെ ഒരു സിവിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പൗരൻ എങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കണം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ വെക്കണം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സിവിൽ ലോസ് ഓർ സിവിക് ലോസ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതെല്ലാം ഈ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കോഡ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് നിയമങ്ങളാണ്. എന്തിലേക്ക്? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള നിയമങ്ങൾ. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ്, നേരത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകോയം കർമ്മബന്ധന, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ബന്ധിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ വേദാസ് ആർ therefore codes of working directions. Anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma. അതായത് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വികർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ, ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അത് നിയമമാണ് വേദങ്ങളിൽ. നമ്മൾ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരാളെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളെ മത്സ്യം, അതായത് മറ്റും ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മളുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കാൻ പാടില്ല, അതായത് വധിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജീവിക്കണം, പക്ഷെ അതിന് നമുക്കൊരു കോട്ട തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് യമനിയമങ്ങൾ, അതായത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മളുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ആ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും? വികർമ്മ, പാപകർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. ഓർ അൺഓഥറൈസ്ഡ് ഓർ സിൻഫുൾ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന 4 വികർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 വികർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അനുസരിക്കേണ്ട 4 വികർമ്മങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത്? 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. എന്താണ് 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾ? മത്സ്യമാംസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, വലിയ പാപമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, പരപുരുഷ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്ത്രീ ബന്ധം പാടില്ല, വലിയ പാപമാണ്. മദ്യപാനം പാടില്ല, വലിയ പാപമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ചൂതുകളി, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇത് പാടില്ല. ഈ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട, ബാക്കി ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 4 നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. ഈ 4 അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വികർമ്മ, ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ. സോ therefore one should always take direction from the Vedas
to be saved from the reaction of birth. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So as one has to work in ordinary life by the direction of the state, one similarly has to work under direction of the supreme state of the Lord. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. Direction of the supreme state of the Lord. Such directions in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of Godhead. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻസ്, ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദങ്ങളെ അപൗരുഷേയ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അപൗരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മനുഷ്യനാൽ ഉണ്ടാക്കാത്തത്, ഉണ്ടാക്കപ്പെടാത്തത്, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തത് ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സൗണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് വേദങ്ങൾ, ആണ് അപൗരുഷേയ. നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ നിയമങ്ങൾ, ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രീതിങ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദങ്ങളാണ്, വേദങ്ങളുടെ ആ സ്വരങ്ങളാണ് വരുന്നത്, ആ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് അസ്യ മഹതോ ഭൂതസ്യ നിശ്വസിതം ഏതത് യദ് ഋഗ് വേദോ യജുർവേദ സാമവേദോ അഥാർവാംഗിരിഷ. The four Vedas, namely the Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharva Veda, are all emanations from the breathing of the great personality of God. അപ്പോൾ 4 വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയും. ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നെടുത്താണ്. The Lord being omnipotent can speak by breathing air, as far it is confirmed in the Brahma Samhita. The Lord has the omnipotence to perform through each of his senses the actions of all other senses. Angani yasya sakalendriya vritti mandi pashyanti pandi kalayanti chiram jagandi ananda chinmaya sadujjala vigrahasya govindamadi purusham tamaham bhajami. Angani yasya sakala indriya vritti mandi. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാന് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മൂക്ക് കൊണ്ട് ഭഗവാന് കഴിക്കാൻ പറ്റും, കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മൂക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് ശ്വസിക്കാം അല്ലേ? അതാണ് മെയിനായിട്ട്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായ വേണം. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊരു അംഗങ്ങളും മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സെൻസസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വേദങ്ങൾ തരുന്നു നമുക്ക്, ഈ 4 വേദങ്ങളും തരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒംനിപൊട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബൈ ബ്രീതിങ് എയർ ഹി ക്യാൻ സ്പീക്ക് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേം, ഇതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കർമ്മം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മെല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണം. ഈ സോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണം ഏവാവശിഷ്യതി. പൂർണ്ണമാണ്, എല്ലാ സമയത്തും പൂർണ്ണമാണ്. എത്ര കൊടുത്താലും ശരി, എത്ര എടുത്താലും ശരി, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണം ഏവ അവശിഷ്യതേ, അതായത് ബാക്കി വരുന്നതും എത്ര എടുത്താലും ശരി, എത്ര കൊടുത്താലും ശരി, ബാക്കി വരുന്നത് പൂർണ്ണമാണ്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്നാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റ്സും വരുന്നത്. പൂർണ്ണം ആണ്, അത് കംപ്ലീറ്റുമാണ്, മുഴുവനുമാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് വരുന്ന ആ ഓരോ യൂണിറ്റ്സും അത് അംശങ്ങളാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് അപൂർണമല്ല. ഓരോ യൂണിറ്റും പൂർണ്ണമാണ്, അതേപോലെ പെർഫെക്റ്റുമാണ്. So in other words, the Lord can speak through his breathing and he can impregnate by his eyes.
അതും നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി ഈ മഹത്തത്വത്തിൽ പതിച്ചപ്പോൾ എന്തായി? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അതിൽ ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്ന ആ ഒരു ജീവജാലങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജനീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ യൂണിയനിലാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? തൻ്റെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അതിൽ ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് ഓൾ ദ ലിവിങ് യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദിസ് മഹത്തത്വ ബൈ ജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻസിങ്. In fact, it is said that he glanced over material nature and thus fathered all living entities. Just a glance ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒരു ദൃഷ്ടി. ആ ദൃഷ്ടി തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിൽ പ്രവേശിച്ചു. After creating or impregnating the conditioned souls into the womb of the material nature, he gave his directions in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can return home back to Godhead. അപ്പോൾ നമ്മളെ, അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം, അദ്ദേഹം അതിൽ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള വേദങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് അതുപോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ധാമിലേക്ക്, ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാങ്ങിക്കണം, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കണം, ഒരു TV വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്, മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണ്, വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എന്ത് വരും? ഒരു മാനുവൽ വരും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ അല്ലേ? ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ എന്താണ്? എങ്ങനെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി വെച്ചൊരു അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും കോംപ്ലക്സ് മെഷീനറീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഇത്രയും ചെറിയൊരു മെഷീന്, ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭൗതിക ലോകത്തില് എത്ര ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വയം ബുദ്ധിയിൽ ജനിക്കോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ അതിനാണ് വേദങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അതിൻ്റെ മാനുവൽ വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ, അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാനുവലാണ് വേദങ്ങൾ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം. ഈ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, അതും ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും. അതിനുപരി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ധാമിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഹോമിലേക്ക്, ശരിക്കുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്, തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ റിട്ടേൺ ഹോം ബാക്ക് ടു ഗോഡെഡ്. We should always remember that the conditioned souls in material nature are all eager for material enjoyment. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് സ്വന്തം ആസ്വാദനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ കുറച്ചൊരു 7, 8, 9, 10 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുണ്ട്. അതായത് വീട്ടിലിരുന്ന് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിക്കും, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോകണം അല്ലേ? കുറേ നേരം കളിക്കും. വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല, അത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർ പുറത്ത് പോകണം. അപ്പൊ എന്താണ്, വീട്ടിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല. എനിക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം പുറത്താണ്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ അവിടെ. അപ്പൊ അവര് എല്ലാ കൂട്ടുകാരന്മാരും പുറത്തു പോകും. അപ്പൊ എത്ര നേരം അവരിയ്ക്കും? അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്ന, അതായത് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഒരു ഉപദ്രവമാണ് എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ കൂടെ കളിക്കട്ടെ. അതേപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് ഭൗതിക അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതായത് ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. കളിച്ച് മതിയായി, നിങ്ങൾക്ക് മടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതേപോലെ കുട്ടികളും തന്നെ കുറച്ചേറെ കുറെ കളിക്കും, അത് അവസാനം
വിശക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും ഇവിടെ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാക്കി തന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മടുത്ത് മായാദേവിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ വെൻ വി ആർ കിക്ഡ് ബൈ മായ, അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ ധാമം, നമ്മുടെ സുപ്രീം ഫാദറുടെ ആ ലോകം. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ നമ്മൾ വരും. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും. പിന്നെ നമ്മളൊരു നല്ല ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭഗവത് ധാമില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, നമ്മുടെ സുപ്രീം ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തരും. അപ്പൊ ഇതൊരു കളിസ്ഥലമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കളിസ്ഥലമാണ്. എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുവോ, കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ടേ? എത്ര കാലം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടാണത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം. So, but the Vedic directions are so made that one can satisfy one's perverted desire. എന്താണ് perverted desires? Then return to Godhead having finished his so-called enjoyment. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പെർവേർട്ടഡ് ശരിക്കുള്ള ആഗ്രഹം, അതായത് ഈ ആത്മാവിന്റെ ശരിക്കുള്ള ആഗ്രഹമല്ല ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി. അതിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ ആഗ്രഹമാണ്. ശരിക്കുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ജീവേര സ്വരൂപോഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ സ്വരൂപം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് മാസ്റ്ററായിട്ട് കാണുന്നത്. ആക്ച്വലുള്ള ശരിക്കുള്ള മാസ്റ്റർ ഭഗവാനാണ്. അതിനെ മറന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാസ്റ്ററായിക്കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ ആഗ്രഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? പെർവേർട്ടഡ് ഡിസൈർസ്, വിപരീതമായിട്ടുള്ള തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസൈർസ് ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മള് അതെല്ലാം കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് മടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നടന്നില്ല ജീവിതമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവതാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യതയും നമ്മൾ നേടും. It's a chance for the conditioned souls to attain liberation. Therefore, the conditioned souls must try to follow the process of yajna by becoming Krishna. അപ്പോൾ ഇതൊരു അവസരമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ധാമിലേക്ക്, നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള വീട്ടിലേക്ക് തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ടിന് ഒരു കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ശരി. So even those who have not followed the Vedic injunctions may adopt the principles of Krishna consciousness, and that will take the place of performance of Vedic yajnas. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഈ വൈദിക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ, ഈ യമനിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാതെ, അവര് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ആ നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യജ്ഞങ്ങളാണ്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ അവബോധത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്വയം ധാമിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടെ സുപ്രീം ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ആ സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത സ്ഥലം. അങ്ങനെ നമ്മളെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നേടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, അതായത് എന്തെല്ലാം പാടുമോ, അതായത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടുന്നോ ആ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് തോന്നിവാസം ചെയ്തിട്ട് അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പണം ചെയ്യല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കർമ്മങ്ങളെ പാടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടും
അത് മാത്രം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പോകാം. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം ജ്ഞാനോവർത്തയതി അഘായോ ഇന്ദ്രിയാരാമോ മോഹം പാർത്ഥാസജീവതി. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം ജ്ഞാനോവർത്തയതി അഘായോ ഇന്ദ്രിയാരാമോ മോഹം പാർത്ഥാസജീവതി. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 16. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം ജ്ഞാനുവർത്തയതീതയ അഘായുരിന്ദ്രിയാ രാമോ മോഖം പാർത്ഥസജീവതി. കേൾക്കുന്നില്ലയോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് പ്രഭുജി. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭുവായി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. In human life, satisfaction of the senses. Such a person lives in me. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഒട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭു. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Clear ആണോ? അതെ. അത് ക്ലിയറാ. So, my dear Arjuna, one who does not follow in the human life the cycle of sacrifice, thus established by the Vedas. എന്നാണ് അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പോലുള്ള ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത്, അവര് അവര് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർ പാപ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ലീഡ്സ് എ ലൈഫ് ഫുൾ ഓഫ് സിൻ. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് യജ്ഞം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ഭക്ഷണം ഭഗവാന് അത് സമർപ്പണം ചെയ്ത്
അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പാപം കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? നമ്മളിതിൻ്റെ മുമ്പിലെ ശ്ലോകം വായിച്ചു പഠിച്ചതാണ്. എന്താ അത്? യജ്ഞശിഷ്ടാശിനോ സന്തോ മുച്ചന്തേ സർവകിൽബിഷേ ഭൂഞ്ചതേ തേതുകം പാപം ഏ പചന്തി ആത്മകാരണ. അപ്പം പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണം. ഭക്ഷണം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യാണ്, ആ ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്ത് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടാലൻറ്റ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടാലൻ്റ് അല്ലേ? ചില ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും, ചില ആൾക്കാർ കീർത്തൻ, ചില ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു സാധനം, സാധാരണ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊടുന്നാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊടുന്ന് വിചാരിക്കുക, അതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും, അതായത് ചെയ്യാൻ പാടുന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയും പറഞ്ഞാൽ ചില പാപകർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടും, ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്ത് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പണം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഓക്കെ, ഭഗവാനെ നമിക്കുന്നു, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞാൻ പുറത്തു പോവാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു വിഘ്നം വരാൻ പാടില്ല, ഓക്കെ, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ്, ആ ഒരു സ്മരണ എപ്പോഴും എനിക്ക് തരണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ? ഒരു വിഘ്നങ്ങളും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പണ ഭാവത്തോട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ, നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പാപജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. സോ ലിവിങ് ഓൺലി ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടി, ഒരു മാങ്ങ കിട്ടി. നമുക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജന്റെ ആ കാര്യം, ആ സ്റ്റോറി, നടന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാണ്. ഒരു മാങ്ങ കിട്ടി, നമ്മൾ എന്താണ്, ഉടനെ അത് നമ്മളെ കഴിക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നാണ്. ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കിട്ടി ഉടനെ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല അത് എവിടുന്ന് കിട്ടി, എവിടുന്ന് വരുന്നു, ഒന്നുമല്ല. കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ആർത്തി, അത്രയും ആർത്തിയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്ന് നമ്മൾ ഉടനെ അത് ഭോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് 5 വയസ്സ് സമയത്ത് തൻ്റെ അച്ഛൻ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ മാമ്പഴം കൊണ്ടുവന്നു. ഈ 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള കേദർനാഥ് ദത്ത അല്ലേ, എന്താ പേര്, കേദർനാഥ് ദത്ത, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാങ്ങ. ഉടനെ അദ്ദേഹം അതിൽ ഒന്നെടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ അച്ഛൻ ശകാരിച്ചു പതുക്കെ, എന്താണ് ഇത്, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടല്ലേ കഴിക്കാൻ പാടും. ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ ചെയ്ത അപരാധം എത്ര വലുതാണ്. ഞാൻ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽക്ക് മാമ്പഴം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അതിനുശേഷം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം മാങ്ങ കഴിക്കാണ്ട് ജീവിച്ചു എന്നാണ്. ആ ചെറിയൊരു തെറ്റിന് തന്നെ സ്വയം ശിക്ഷിച്ചു. നമ്മളോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാണ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വല്ല കുറ്റബോധവും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന്, എൻ്റെ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ നന്ദി, ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തും ആ സമർപ്പണ ഭാവത്തോട് ചെയ്യണം പറയണം. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ നമിച്ച്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഭഗവാനെ അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അത് അതിൽ വിജയം വന്നാലും ശരി, പരാജയം വന്നാലും ശരി, എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. അങ്ങയുടെ ഇച്ഛ അത് നടക്കട്ടെ. അതാണ്. ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അസുഖമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ടായി. അപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു പ്രഭുപാദയോട്, പ്രഭുപാദ എന്താണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു,
അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ, അതായത് എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജാവിൻ്റെ ആ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇനിയും കൊടുക്കണം ആഗ്രഹം, അതായത് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു സോ ഡിസയർ പ്ലീസ് ഗിവ് ഹിം മോർ ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഫുൾഫിൽ ദ മിഷൻ ഓഫ് ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ആയുസ് കൊടുക്കാൻ, പ്രഭുപാദയുടെ മിഷൻ ഇതേവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് തൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ജീവിതം നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ പ്രഭുപാദയുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കൂടുതൽ ജീവിതം കൊടുക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ നല്ല ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, എന്തിനുവേണ്ട, എന്നാലും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാമെന്നല്ല, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാമെന്നല്ല, ആ ഒരു മനസ്സ് പോവില്ല എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എന്തും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. അങ്ങനെ വെറും ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. The Mammonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. അതായത് നന്നായി, നമ്മളൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, എല്ല് മുറിയെ പണി ചെയ്താൽ പല്ല് മുറിയെ തിന്നാം. അതാണ് ഈ ഫിലോസഫി. ഓക്കെ, വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അത് കണ്ടം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ. സോ therefore for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajnas is absolutely necessary. Okay? Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajnas is absolutely necessary. One who does not follow such regulation is living a very risky life, being condemned more and more. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വലിയൊരു റിസ്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത്. എന്താണ് റിസ്ക്? പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം, വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ആ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ആ ചക്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. ബൈ നേച്ചേഴ്സ് ലോ ദിസ് ഹ്യൂമൻ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി മെന്റ് ഫോർ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഇൻ ഈദർ ഓഫ് ദ ത്രീ വേസ്, നെയ്മലി കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ ഓർ ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ, അതായത് പ്രകൃതി നിയമം, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം? 3 മാർഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദങ്ങളിൽ. ഒന്ന് കർമ്മയോഗ. കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, കർമ്മം ചെയ്യാം അല്ലെ, നമ്മൾ അത് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ടും. കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനമാർഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഓക്കെ, അറിയാം ജ്ഞാനം തന്നെ. പിന്നെ ഭക്തിയോഗ. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയോഗ ഈസ് എ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് all other 2 yogas. There is no necessity of rigidly following the performances of the prescribed yajnas for the transcendentalists who are above vice and virtue, but those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yajna performance. എന്താണ് പ്രഭുപാദ അവിടെ പറയുന്നത്? അതായത് ഈ നിയമങ്ങള് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർക്ക്? ഭക്തന്മാർക്ക്. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്താത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ യമനിയമങ്ങൾ ബാധ്യത. ഹു ആർ എബോവ് വൈസ് ആൻഡ് വിർച്യു, അതായത് ഭക്തന്മാരെ ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല. സാമാന്യമായിട്ടുള്ള സാക്രിഫൈസ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭക്തന്മാർക്ക്. ആർക്കാണത് വേണ്ടത്? ബട്ട് ദോസ് ഹു ആർ എൻഗേജ് ഇൻ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ,
അതായത് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ആ യജ്ഞത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഏതാ 5 എന്താ പഞ്ചമഹായജ്ഞ അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സാധാരണക്കാർക്ക്. എന്തിനാണ് ഈ പഞ്ചമഹായജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് ഓക്കെ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി നമ്മളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൾറെഡി ഭക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള ആൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So there are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. Okay? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം, പയസ് വർക്ക്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സത്വഗുണത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കയറണം. The yajna system is planned in such a way that sensory conscious persons may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratification. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? യജ്ഞ സിസ്റ്റം നമ്മളെ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് മോക്ഷം തരും, നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ് 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം അല്ലേ? കർമ്മം, വികർമ്മം, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കർമ്മം. അതായത് ഞാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു പൈസ കൊടുത്തിട്ട്. എന്തിനാണ്? എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സഹായം നാളെ ആവശ്യം വന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടണം. ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫല ഇച്ഛയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഈവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സാലറി മേടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എത്രയോ ആൾക്കാർ സാലറീഡ് സ്റ്റാഫാണ്. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു വേതനം കിട്ടാതെ നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആൾ, ബാക്കി എല്ലാവരും ശമ്പളം മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ഭക്തിയാണോ? അത് ഭക്തിയല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയുന്നു, ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അത് ഓക്കെ, അത് നമ്മളുടെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്യാം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് നിഷിദ്ധമാണ്, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് നിഷിദ്ധമാണ്, ഇത് സിൻഫുൾ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല, വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിഷിദ്ധമാണ്. ഇതിനെ സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയും, പാപകർമ്മം. പിന്നെയാണ് അകർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അപ്പൊ ഈ 3 കർമ്മങ്ങളിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അകർമ്മം. അകർമ്മം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 3 മാർഗങ്ങളാണ് കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ ആൻഡ് ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗയിലെ കർമ്മമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്. So yajna system is planned in such a way that sensory conscious persons may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ആ ചക്രത്തിൽ, ഓക്കെ, ആ ബന്ധനത്തിൽ വരാണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം.
അതാണ് ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. The prosperity of the world depends not on our own efforts, but on the background arrangement of the Supreme Lord, directly carried out by the demigods. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളുടെ വളർച്ച, നമ്മളുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റി, നമ്മളുടെ ആ സമൃദ്ധി, ഓക്കെ, പ്രോസ്പെരിറ്റി, പിന്നെ വാട്ട് യു കോൾ ഐശ്വര്യം അല്ലേ, നമ്മളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? നമ്മളുടെ എഫേർട്സ് അല്ല, നമ്മളുടെ പ്രയത്നത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല. എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്, ഡയറക്ട്ലി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ഡെമിഗോഡ്സ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? അദ്ദേഹം തന്നെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ദേവീ ദേവതമാര് മുഖേന. അവരെല്ലാം എംപവേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള തൻ്റെ ഏജൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പനി ഓണർ, ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഓരോ മാനേജർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി ഓണറാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സിന് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സിനെ എല്ലാം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനോ സ്റ്റാഫിനോ ഡയറക്ട്ലി ഓണറായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവര് ആരാണ് സമ്പർക്കം ചെയ്യുന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സിന് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം എന്താണോ ആ കമ്പനിയിലത്തെ നിയമം അതനുസരിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളുടെ വിരുദ്ധമായിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് എക്സസ് കാർഡ് എന്തായി കട്ട് ചെയ്തു, നോ എൻട്രി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയറക്ട്ലി carried out by the demigods. ഭഗവാന്റെ empowered exalted devotees ആണ്, അവരുടെയൊക്കെ empowered representatives ആണ് to manage the universal affairs. Therefore, the yajnas are directly aimed at the particular demigods mentioned in the Vedas. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട്, കർമ്മം അതായത് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫലേച്ഛയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ആണ് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ യജ്ഞം ദേവീ ദേവതമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ യജ്ഞപുരുഷൻ വിഷ്ണു ആണ്, എങ്കിലും അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ തൻ്റെ സ്റ്റാഫിനോട് പറയണം ഇന്നെ ജോലി ചെയ്യണം, ഓക്കെ, ഇന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ നാളെ എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ. അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജറെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു? ഓണർ ഓഫ് ദ കമ്പനി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഇവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റപ്പിലെ ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഒരു ഓണർ, ഒരു സിംഗിൾ ഓണറാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ക്രിയേഷനിലും ഒരു സിംഗിൾ ഓണർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ വായു, വരുണൻ, അഗ്നി, അങ്ങനെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അങ്ങനെ കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഓഫീസിനുണ്ടാവും അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റപ്പാണ്. പക്ഷേ ഗോഡ് ഈസ് ഓൺലി വൺ, നോട്ട് മെനി. ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല. സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. Because when one masters the performance of yajnas, one is sure to become Krishna conscious. നമ്മൾ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് പിന്നെ ഈ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. But if by performing yajnas one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral foods. Okay. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, മോറൽ കോഡ്സ്, ഒരു സാധാരണ ഒരു ധർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങൾ.
സാമാന്യധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പത്നിയുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? പത്നിധർമ്മം, ഓക്കെ, പതിധർമ്മം, പിതൃധർമ്മം, മാതാധർമ്മം, രാജധർമ്മം, ഓക്കെ, ഒരു പൗരന്റെ ധർമ്മം, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം, ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം, ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിലും ഉപരിയാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ധർമ്മം. അപ്പൊ മോറൽ, ethical, religious, then ultimately pleasing the Supreme Lord. Parodharma. Savai pumsam parodharmo yado bhakti radokshaje ahaitugi apratihada yayatma suprasidadi. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പരോധർമ്മം, അൾട്ടിമേറ്റ് ധർമ്മം, അൾട്ടിമേറ്റ് ധർമ്മം, ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങളിലെ പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ധർമ്മം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ ബാക്കി എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും താനെ അതിൽ വന്നു ചേരും. അപ്പൊ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു പത്നി ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ജീവിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനെ അവിടെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരു പത്നിയെ സേവിക്കുമ്പോൾ, ആ പതിധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു കുടുംബത്തിന് നല്ലൊരു ഇതാണ്, നല്ലൊരു കാര്യം, ഒരു മോറൽ കോഡ്സ് ആണത്. പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നല്ലൊരു ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ വർണ്ണത്തില് ആ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, പരോധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണതെല്ലാം. So one should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാമാന്യ ധർമ്മത്തിൽ നിൽക്കാതെ അതിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളും അതിൽ ചെയ്യുന്നു. ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തി, അതായത് നല്ല ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അർജുന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല, ഓക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ കുളിക്കണം, പല്ല് തേക്കണം, ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ എവിടെ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അർജുന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ പല്ല് തേക്കണോട്ടോ, കുളിക്കണോട്ടോ, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും. ആ സാമാന്യ ധർമ്മം കൂടി അറിയുന്നില്ല. എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം കുട്ടികളോട് സമയത്തിന് എഴുന്നേൽക്കണം, കുളിക്കണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം. അതും കൂടിയും അവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത കാര്യം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ പിന്നീട് അവരിത് പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ അവർ ആദ്യം പോകുന്ന ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാനായിരിക്കും, ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, അല്ലേ? ശുചിത്വം അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ എക്സോൾട്ടഡ് പൊസിഷനൊരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ നടക്കണം, എങ്ങനെ എന്താ പറയാ പെരുമാറണം, ഇതൊന്നും അർജുന് ഇതെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അർജുന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദേശം, ആ തത്വം, ആ സിദ്ധാന്തം വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. അതായത് ശാരീരിക അവബോധം ആ തലത്തിലല്ല, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള, അതായത് മോറൽ കോഡ്സ് അല്ല ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? അർജുന, നീ ശരീരമല്ല, നീ ആത്മാവാണ്. ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയിലുള്ള ആ ധർമ്മങ്ങളും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ധർമ്മങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിലും ഉയർന്ന ധർമ്മങ്ങളാണ്. ആ ഉയർന്ന ധർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മാധവാചാര്യര്, രാമാനുജാചാര്യര്, ശങ്കരാചാര്യര്, അന്നൊന്നും വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കോളേജസും ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ?
സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുക, സിവിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക, ബയോളജി, സുവോളജി, മറിച്ചൊന്നും ഇല്ല. അന്ന് ഗുരുകുലത്ത് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പുരാണങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള്, രാമായണം ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം പഠിച്ച് നിപുണരായിട്ടുള്ള അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ഏതൊരു ടോപ്പിക് എടുത്താലും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാം എന്നല്ലേ, എല്ലാം ഉണ്ട് അതില്. അന്നത്തെ പോലെ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവശ്യമില്ല, ഇന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സോ കോൾഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, മെറ്റീരിയൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല, കലികാലമാണ്, കലികാല വൈഭവമാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്കില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരുപാട് കംഫർട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്നുള്ള ആ പരമഭക്തൻ അത്രയും ഒരു എക്സോൾട്ടഡ് പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പിരിച്വൽ കോഡ്സ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ബാക്കിയുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ മോറൽ കോഡ്സ് ആണ്. 99% മോറൽ കോഡ്സ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ പല്ല് തേക്കണം, കുളിക്കണം, ഡ്രസ്സ് മാറണം, നുണ പറയരുത്, അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ സാമാന്യം. ഇവിടെ അർജുനന് ആ തരത്തിലുള്ള വിദ്യ കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ കോഡ്സ് ആണ്, നോട്ട് മോറൽ കോഡ്സ്. കാണിച്ച ആ തരത്തിലാണ് അർജുനക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക്, അപ്പൊ ആ സ്പിരിച്വൽ കോഡ്സ്, ആ ഒരു വിദ്യ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ 17 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. അപ്പൊ നമ്മള്